اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، جن جان پاکستان جی، اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ پہلے یہ دس۔ جن جان پاکستان جی، یہ گولی انہوں نے چلا دی ہوئی ہے۔ اب تو انہوں نے جہازوں سے بمباری بھی کی ہے، مظلوم لوگوں کو شہید کیا، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایسا پاکستانی فوج سے ایسی امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ اپنے ہی شہریوں پہ بمبارمنٹ کریں گے، وہ بھی جہازوں سے۔ لعنت ہے ان پر۔ بڑا ہی افسوس اور بڑا دکھ ہے کہ یہ لعنتی لوگ جو ہیں جھوٹے، اوپر سے کہہ دیا کہ جی وہاں اسلحہ بن رہا تھا، فیکٹری پھٹی ہے، تو کیسے ممکن ہے؟ یہ فیکٹری میں اب دھماکہ ہوا۔ جن جان پاکستان جی، گزارش یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب انہوں نے آج بیان دیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی کل رہائی پکی ہے۔ تو یہ سارے ٹی وی پہ ہر جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ کل عمران خان صاحب کی ضمانت ممکن ہے، مگر اللہ کرے پروردگار ایسا ہو، مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنی موت کو یہ آواز دیں؟ یہ کسی صورت میں بھی عمران خان کو رہا نہیں کریں گے، یہ میری بات آپ یاد رکھیں۔ بے شک کوئی کیس ہے ہی نہیں، یہ عمران خان کو کیسوں کے چکر میں تھوڑی رکھا ہوا، یہ عمران خان کو تو رکھا ہوا ہے صرف اور صرف اپنی انا میں، کہ ان سے جو منوایا جا رہا ہے وہ مان نہیں رہا ہے۔ یہ 9 مئی انہوں نے خود کیا ہے، جنرل صاحب نے۔ یہ پلانر تھے، وہ ساتھ میں ٹک ٹاک کھچ کوئین، شہباز شریف، نواز شریف، یہ سب شامل ہے اس میں۔ یہ اگر شامل نہ ہوتے تو جن جان پاکستان جی، یہ ایسا بڑا سانحہ کیسے، اور ہر ایک کو 10 سال قید، ہر ایک کو 10 سال قید۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، جنہوں نے آ کے باہر بیان دیے ہیں، پریس کانفرنس کی ہے، وہ کیس میں سے نکل گئے ہیں، باقی سارے۔ یہ کیا چتیاپا ہے؟ یہ سب ہر بچہ جانتا ہے کہ یہ خود ساختہ ان کا اپنا بنایا ہوا پروگرام، جو کہ پایہ تکمیل تک انہوں نے پہنچایا، اس کے بعد انہوں نے پھر چل سو چل کر دی۔ ہر ایک آدمی کو جو بھی پکڑا انہوں نے کہا 9 مئی، تو یہ انہوں نے تو کسی کو معافی نہیں کیا۔ دیکھیں نا، عمران خان صاحب پہ کیس ڈال دی ہے انہوں نے، عمران خان صاحب پہ قتل کا کیس ڈالا ہے، وہ بھی کس کا؟ ضلع شاہ کا۔ یار یہ کیا حکومت ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور پاکستانی عوام، میں اب ان کو کیا کہوں، جو کہ بالکل اس وقت سو رہی ہے۔ اپنے لیے نکلو نہ، مطلب یہ جو تم نے کمبل اوڑا ہوا نا گرمیوں میں، سردیوں میں آپ نے برف میں بیٹھنا ہے، تو یہ مت کریں، چھوڑیں، سب کچھ سیدھے ہو جائیں اور بتا دیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آپ تو مردہ ہو چکے ہیں، زندہ ہونے کے باوجود آپ مردہ ہیں، کیونکہ وہ آپ کی خاطر وہ بیچارہ
कैद काट रहा है और आप इतना नहीं कर सकते अपने घरों से बाहर निकले? नहीं मारते गोलियां, ये गोलियां इन्होंने अब मार के अपने जनाजे निकलवाने हैं। पहले ही पहले ही से ही भाग रहे हैं, तो अब कैसे मारेंगे? तो जिन पाकिस्तान जी, आप देखें क्या हशर हो गया पाकिस्तान का। यार क्रिकेट तक बर्बाद कर दी जर्नल ने। क्या कि मोहसिन नकवी रहेगा? मोहसिन नकवी जब तक चेयरमैन है वो तो दिहाड़ियां लगा रहा है, बुक में मैच सबको उसने इस काम पे लगा दिया हुआ। तमाम खिलाड़ी सब अपना अपना रुपया बना रहे हैं। हारने वाले मैच हैं, बांग्लादेश से हार जाना, फिर उसके बाद इंडिया से हार जाना, फिर वेस्ट इंडीज से हार जाना। जिसके साथ खेले हैं हारे ही हैं। ये शर्म नहीं आई इनको? पाकिस्तान वही टीम है ना जिसने 10 विकेटों से हराया इंडिया को। अब वही टीम है कि मार मार के इंडिया ने इनके धुएं निकाल दिए और इनको शर्म नहीं आई मोहसिन नकवी साहब को। जिन पाकिस्तान जी, पाकिस्तान इस वक्त ऐसे बहरान में से गुजर रहा है, आपकी सख्त जरूरत है। ये जलसा आ रहा है, जलसे में जोग दर जोग जाएं और ऐसा जलसा कर दें कि लोग कहें वाकई हुकूमत के उखेड़ दें। हुकूमत ये उखड़ जाएगी अगर आपका जलसा कामयाब हो गया ना, तो हुकूमत गई, ये मैं आपको लिख कर दे देता हूं, क्योंकि ये बुनियाद है। इसके बाद जो इमरान खान ऐलान करेगा लॉन्ग मार्च का, वो फना कर देगा, क्योंकि अब लॉन्ग मार्च वैसा नहीं होगा। अब ये गोलियां नहीं चलाएंगे, अब ये कुछ भी नहीं करेंगे। बैनुल अक़वामी बहुत बड़ा प्रेशर है। तो जिन पाकिस्तान जी, आप अपने ज़हन बनाएं और ये जलसा तो है ही है, आगे जो है सेकंड वो है लॉन्ग मार्च। उसका आप प्लान बनाएं कि हमने लॉन्ग मार्च, तो ये गए, जलसा कामयाब, लॉन्ग मार्च हो गया तो ये फना फिला। तो जिन पाकिस्तान जी, पाकिस्तान को आपने बचाना है इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से। ये इन्होंने नहीं आपके पाकिस्तान को, तौबा नौज बिल्ला, ये पाकिस्तान बर्बाद कर दिया हुआ इन्होंने। तो आप अपने पाकिस्तान के लिए निकले, अपने पाकिस्तान की हिफाजत खुद करें, अपने पाकिस्तान को बचाएं इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से। आप बचाएंगे तो बचेगा, वरना कोई सूरत नहीं। अल्लाह आपका साथ दे रहा है, इसलिए कि आपकी जो पीटीआई के इस वक्त पोजीशन है, 80% से ज्यादा लोग पीटीआई में हैं। तो बाकी क्या रह जाता है? तो निकले अपने हक के लिए, छोड़ दें सारा कुछ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जिन पाकिस्तान, ये मैं आपको, अब मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आपको कुछ भी नहीं होता, आप निकले। अल्लाह ताला आप पर रहम करे और आपको हिम्मत, हौसला और आपको तौफीक अता फरमाए कि आप अपने मुल्क को आजाद करवा सकें। इमरान खान जिंदाबाद, जिन पाकिस्तान जिंदाबाद। ओए, गोली क्यों चलाई?